बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मूंग नन एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट को पर 9 क्लास मैथ्स पे बुक की एक्सरसाइज 1.1 की जमू सरा क्वेश्चन नंबर 1 दादी ची विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मुंगले मैट्रिक्स राकड़ी दी उस पर मुंग गुरु ची द स्क्वायर मैट्रिक्स दे और का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे। द स्क्वायर मैट्रिक्स और द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे जंदो नमक की तासु ता ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ज़रूरत थी ची तासु ऑर्डर पेजन है और तासु जमुंगा फर्स्ट वीडियो नहीं कतली नहीं तासु डिस्कार के ची आगा वीडियो गो रहे जका छिपाए कि माँ डिस्कस करी दी ची ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सतवाई। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मुंगा दा वीडियो यो पेरे ब्या रिपीट कम ची मुंगा जमुंगा सर ची कम मैट्रिक्स ही पागे की सुमरा नंबर ऑफ रोज़ी सुमरा नंबर ऑफ कॉलमी द आगे कम रूल ची दाओ ची m क्रॉस n दी तबिया मुंगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स वायु सवता वायु ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स उसका दा ऑर्डर जमुंग सर सेम हो मतलब दादे कपदी की जमुंग सरा रो और कॉलम तादाद सेम हो दी तमुंगा वायु स्क्वायर मैट्रिक्स कम मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तकदा सुदे एग्जांपल 1 तो गो रहे ए मुंगले यो मैट्रिक्स रा कड़े दे पदी की कम एलिमेंट ने दी यो पकी 2 दे यो पकी 3 दे यो पकी 0 दे यो पकी 5 दे पदी की जमू सरा रो सोने दी यो रो पकी दाशवा दे त लेट सपोज इम ची दायो r1 रोशवा दायो r2 सशवा रोशवा यो पकी दा कॉलम शो यो पकी दा कॉलम शो दी द ऑर्डर 2 क्रॉस 2 राले नु कम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स जी नु आगे तमुंगा स्क्वायर मैट्रिक्स वायु सवता वायु स्क्वायर मैट्रिक्स जका ची दे कम रोज दी कम कॉलम दी ये दी द आगे तादाद सेम दे नु दी तबिया मुंगा स्क्वायर मैट्रिक्स वायु। एग्जांपल नंबर 2 तो गो रहे बी यो मैट्रिक्स रा कड़े दे पाए की जमू सरा एलिमेंट से दी यो 6 दे यो 3 दे -1 दे पर सेकंड रो की यो 1 दे 5 and 2 दी की कम रोज ची दी नो आगा 2 दी सुमर दी 2 और कॉलम पे की जम सर सुमर दी 1 2 3 मतलब दादे ची दे ऑर्डर 2 क्रॉस 3 दे या 2 by 3 दे नो ऑर्डर सेम न दे जगह सेम न दे ची 2 पे की रो दी और 3 पे की कॉलम दी 2 और 3 इक्वल ने दी कना द दे वजिना द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे कम मैट्रिक्स दे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे। एग्जांपल नंबर 3 तासु उगो रहे सी ओ मैट्रिक्स रा कड़े दे 1 0 0 द जमू सर यव रोशवा द बल रोशवा द बल रोशवा द 1 कॉलम शो द सेकंड कॉलम शो द थर्ड कॉलम शो उस जमू सरा पदे मैट्रिक्स की 3 पे की रोज दी 3 पे की कॉलम दी नु दवाणु तादाद सेम दे कना द दे वजी नदी त कम मैट्रिक्स वाई स्क्वायर मैट्रिक्स होता वाई। एग्जांपल नंबर 4 तता सो गो रहे पाई की जमुंग सर यो एलिमेंट ते अवगा सदे -5 दी की दाय व रोदा और यो पे की कॉलम दे नु देते बिया कम मैट्रिक्स वायु स्क्वायर मैट्रिक्स। उजमु सरा एग्जांपल नंबर 5 दादे ची ई इज इक्वल टू -3 and 4 पदी की जमु सरा यव सदा रोदा यो कॉलम पे गिदा -3 वाल दे और यो एलिमेंटल द 4 दे कना दे ऑर्डर जमु सर सराजी 1 क्रॉस 2 यव तमुंगा 1 by 2 हम वायु नु दवाणु रो और कॉलम सेम न दी ठीक शो पर नंबर की जमू सर जिकम दे नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम आगे मैट्रिक्स तबिया मुंगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वायु। उस एग्जांपल नंबर 6 तथा सो उगो रहे इफ यो मैट्रिक्स सिरा कड़े दे चिबर पे की एलिमेंट सदी -1 लांदे एलिमेंट पे की सदी 7 नु यवरो दाशवा यवरो दाशवा और सिर्फ यो पे की कॉलम दे सिर्फ यो पे की कॉलम दे जमू सरा नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम और चिकल दाग केस राशि आगे तम कम मैट्रिक्स वायु रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता वायु दे ज़्यादा इजी दी सिर्फ तासु रोज तक गो रहे
او کالم ته ګورئ. کله رو او کالم سیم وو دې مطلب دا دی چې دا زموږ سره کم میټرکس دی؟ سکویر میټرکس دی. او که سیم نو سمپل ریکټنګولر میټرکس دی. اوس کوېسچن نمبر 2 ته تاسو وګورئ. وایي د دې آرډر پوینټ کوي. څه پوینټ کوي؟ آرډر پوینټ کوي. موږ له ګیون یو میټرکس A راکړی دی. پای کې زموږ سره 1 2 -1 دا یو څه ده؟ رو ده. یوه رو دا ده. C1 کالم دا دی. C2 کالم دا دی. C3 کالم دا دی. آرډر ما تاسو ته ووایي چې د هغې کوم فارموله ده هغه زموږ سره څه ده؟ M کراس N. M موږ ته څه ښیي؟ M موږ ته ښیي نمبر آف روز. M موږ ته ښیي نمبر آف روز. N موږ ته څه ښیي؟ نمبر آف کالم. M چې دی نمبر آف روز ښیي او N چې کوم دی دا نمبر آف کالم ښیي. په دې کې یوه رو دا ده، یوه رو دا ده، مطلب 2 پکې رو دي او کراس 3 پکې زموږ سره څه دي؟ کالم دي. داسې هم موږ دا ریډ کولی شو چې 2/3 د دې آرډر څه دی؟ 2/3. کوېسچن نمبر 2 ته تاسو وګورئ. بي یو میټرکس راکړی دی چې پای کې څه الیمنټ دی؟ -4. نو دې آرډر به څه شي؟ M کراس N. 1 پکې رو ده، 1 پکې کالم دی. دا زموږ سره د دې څه دی؟ 1/1. دا د دې آرډر دی. صحیح دی؟ آرډر یې دی. اوس تاسو بل اگزامپل ته وګورئ. C نمبر ته چې په دې کې زموږ سره څومره روز دي او څومره پکې کالم دي. نو ګورئ زموږ سره پکې یوه رو دا ده، یوه رو پکې دا ده، یو کالم پکې دا دی، یو کالم دا دی او یو کالم دا دی. نو M پکې زموږ سره څومره راله؟ 1 2. 2 پکې رو راله او کراس 1 2 3. 3 پکې زموږ سره راله کالم راله. نو دا 2 کراس 3 څه دی؟ یو میټرکس دی. د دې آرډر 2/3 دی. کوېسچن نمبر 4 ته وګورئ. د دې هم دغه آرډر فایند کول دی بالکل سیم ټو سیم څنګه چې دا پری کوېسچن موږ وکړه داسې دا هم کوېسچن دی. دې کې زموږ سره څومره روز دي؟ په دې کې زموږ سره یوه رو دا ده، دا ده 1 2 3. 3 پکې زموږ سره څه دي؟ روز دي او کالم پکې یو کالم دا دی، یو کالم دا دی. نو زموږ سره پکې کالم څو شوه؟ 2. نو 3/2 او 3/2 زموږ سره کوم میټرکس سي؟ ریکټنګولر میټرکس سي. اوس کوېسچن نمبر 5 ته پکې وګورئ. په دې کې زموږ سره څه دی؟ 2 الیمنټونه پکې پراته دي، یو 3 دی او بل 2 دی. نو په دې کې زموږ سره صرف یوه رو ده او یو کالم دا دی، یو کالم دا دی. ورټیکلی چې کوم وي نو هغه زموږ سره څه کالم وي او هاریزنټلی زموږ سره څه رو وي. نو دې آرډر څه رالی؟ 1 کراس 2. ډي نمبر ته تاسو وګورئ. یوه رو پکې دا ده، یوه رو دا ده، یوه رو دا ده. مطلب دا دی چې په دې کې زموږ سره 3 کالم دي او 3 پکې څه دي؟ روز دي. نو 3/3 میټرکس دی. 3/3 زموږ سره د دې څه دی؟ آرډر دی. نیکسټ کوېسچن نمبر 3. کوېسچن نمبر 3 کې تاسو ته وایي چې دا کم میټرکس موږ تاسو له درکړی دی. په دې کې تاسو د A12 A23 A32 A43 and A13 د دې تاسو پوزیشن پوینټ کړئ چې دا په دې ګیون میټرکس کې د دې لپاره دلته نمبر کم ایگزیسټ کیږي. نو زموږ سره د میټرکس جرنل پام صحیح زموږ سره میټرکس جرنلی مونږه د دې د الیمنټونه په څنګه پراته دلته A11 صحیح A11 دلته زموږ سره A12 دلته A13 دلته A21 دلته A22 دلته A23. اوس دلته دا A11 موږ ته څه ښیي؟ A11 موږ ته ښیي دا الیمنټ دا A. دلته ورته A ځکه ویل ده چې دلته جرنلی هر الیمنټ راتلی شي. ٹھیک ده؟ نو دا زموږ سره هغه الیمنټ ریپرزینټ کوي او دا 1 د دې پوزیشن ریپرزینټ کوي. دا په فرسټ رو او په فرسټ کالم کې دی، دا په فرسټ رو سیکنډ کالم کې دی
A13 مطلب دا دی چې دا به فرست رو او په تھرډ کالم کې دی. دغه شانتي A21 چې کوم دی دا سیکنډ رو سٹارټ شو نو په سیکنډ رو کې فرست ایلیمنٹ دی. بیا A22 مطلب دا دی چې دا په سیکنډ رو کې سیکنډ ایلیمنٹ دی. بیا د A23 مطلب دا دی چې دا په سیکنډ رو کې تھرډ کالم کې دی. دغه شانتي دا ټول ایلیمنټونه زموږ سره په دې آرډر کې یي. موږ ته څه وایي د A12 ویلیو څه کوي فایند کوي. A12 مطلب دا دی چې دا ایلیمنٹ په فرست رو کې پروت دی او په سیکنډ څه کې دی کالم کې دی. د هغې ویلیو کوم موږ له میټرکس راکړی دی ګیون میټرکس کوم دی په هغې کې د دې ویلیو څه ده 2 ده. کوېشن نمبر 2 ته وګورئ دا څه فایند کوي. A23 سیکنډ رو تھرډ کالم نو په سیکنډ رو او په تھرډ کالم کې په A23 پوزیشن باندې زموږ سره 0 ایلیمنٹ دی. دغه شانتي په A32 تھرډ کالم سیکنډ رو کې زموږ سره 1 ایلیمنٹ پروت دی. بیا په A43 کې زموږ سره په فورث رو او په تھرډ کالم کې کم ایلیمنٹ پروت دی نو هغه دی زموږ سره 6. بیا په A13 په فرست رو کې په تھرډ کالم کې د دې پسې چې کوم ایلیمنٹ پروت دی نو هغه څه دی -4. A33 په تھرډ رو کې او په تھرډ کالم کې کوم ایلیمنٹ پروت دی د پوزیشن څه دی 5. د دې پوزیشن باندې دا ایلیمنٹ پروت دی. کوېشن نمبر 4 ته تاسو وګورئ. by which of the following matrices are equal. وای په دې کې زموږ سره کم میټریسز څه دي ایکول دي. نو زموږ سره تیر لیکچر کې ما ډسکس کړي هم چې ایکویلیټي اف میټریسز. یو میټرکس مونږ به وایو چې دا د دې بل میټرکس ایکول دی. د هغې دپاره زموږ سره 2 کنډیشن وو. اف که چېرې دې دا 2 کنډیشن سټسفای کوله نو اله به مونږ ووایو چې دا A میټرکس ایکول دی د چا د دې بل B میټرکس. کنډیشن دا و دوباره ته یادومه کنډیشن دا و چې د دوانو میټرکس به آرډر سیم وي. که یو سکویر وي نو بل به سکویر وي. که یو ریکټینګولر میټرکس وي بل به هم ریکټینګولر میټرکس وي. نو د دې آرډر به د دوانو میټرکس سیم وي. بل کنډیشن دا و چې کرسپونډنس ایلیمنٹ به سیم وي. لکه دلته یو ایلیمنٹ پروت دی نو هغه به دلته هم وي او دواړه به سیم وي. اوس تاسو ته وایي چې په دې کې تاسو ته څو میټرکس درکړي دي 4. تاسو معلوم کړئ چې کم میټرکس پکې ایکول دي. نو پهله به مونږ A د دې B سره کمپیر کړو چې A او B ایکول دي او که نه. پهلنۍ کنډیشن پې تاسو اپلای کړئ د دوانو میټرکس په آرډر سیم وي. نو دا هم 2x2 دی او دا هم 2x2 دی. نو د دوانو آرډر سیم دی. یس د دوانو آرډر سیم دی ځکه چې دا هم 2x2 دی او دا هم دی. سیکنډ کنډیشن له راشئ. سیکنډ کنډیشن وایي چې د دوانو به کرسپونډنس ایلیمنٹ سیم وي. دلته دا په فرست رو فرست کالم کې چې کوم ایلیمنٹ پروت دی دا څه دی 2. په فرست رو فرست کالم کې چې کوم ایلیمنٹ پروت دی دا څه دی 2. بالکل دا دوانو خو سیم شوه. دوانه سیم شوه. اوس د دې نمبر دی دلته 5 دی دلته 5 دی. ټیک ده. نیکسټ ایلیمنٹ دلته څه دی 1 دلته څه دی 4. دا دواړه ایلیمنٹ سیم دي نه دي سیم. 4 او 1 سیم کیدی شي نشي کیدی که نه. دلته دا 3 او 3 خو سیم دی. د دې 1 د لاسه دا A میټرکس د دې B ایکول نه دی. او د دې اگزامپل ما تاسو ته ډېر ښکلی درکړی و چې زموږ سره 2 مارکري دي دواړه سیم دي. که یو ډالر دی بل هم ډالر دی خو کلر یې څه دی ډیفرنٹ دی. د دې کلر په وجه څه کیدی شي موږ نشو ویلی چې دا دواړه مارکري یو شان دي. هغه خبره دلته هم ده چې د دې یو ایلیمنٹ د وجې نه موږ نشو ویلی چې دا A میټرکس د B څه دی ایکول دی. اوس تاسو C دا A اوس د دې C سره کمپیر کړئ. دلته زموږ سره 2 دی 1 + 1 نه 2 راځي که نه. مطلب کرسپونډنس ایلیمنٹ دلته سیم شو یو ایلیمنٹ. ټیک شو. اوس دلته 5 دی 3 + 2 نه څه راځي 5. دا هم سیم دی.
دلته څه دی 1 دی او دلته 4 دی دا سیم نشو البته دا دواړه سیم شو 3 او 2 + 1 نه څه راځي 2 + 1 3 راځي که نه دا الیمنټ او الیمنټ دي یو شانتي دي خو کم الیمنټ یو شانتي نه دي 1 او 4 سیم نه دي که نه سیم نه دي د دې د وجې نه A is not equal to C دا A اوس راولو د دې D سره به کمپیر کو چې دا دواړه سیم دي او که نه ما تاسو ته ووایي چې ایکول میټرکس ثابتېدو دپاره به موږ څه کوو دواړه کنډیشن اپلای کوو آرډر یې سیم دی بلکل آرډر یې سیم دی کرسپونډنس الیمنټ ګورو دلته 2 دی دلته هم 2 دی دلته 5 دی 4 + 1 نه 5 راځي که نه 5 دی بلکل دلته 1 دی دلته هم 1 دی دلته 3 دی دلته هم 3 دی نو A میټرکس از ایکول ټو D میټرکس آرډر هم سیم دی الیمنټونه پکې هم څه دي سیم دي اوس تاسو د C ته وګورئ او د B ته وګورئ او C ته وګورئ چې دا دواړه سیم دي او که نه دلته 2 دی دلته هم 2 دی دلته 5 دی دلته هم 5 دی صرف دا سپلټ کړی دی او په منځ کې ول څه لګولی دی پلس دلته 4 دی دلته هم 4 دی دلته 3 دی 2 + 1 3 راځي بلکل دا هم 3 دی نو دا میټرکس او دا میټرکس څه دي ایکول دي ځکه چې آرډر هم سیم دی او د دواړو الیمنټس هم سیم دي اوس وګورئ دا هم 2 × 2 دی دا هم 2 × 2 دی تاسو به وایئ چې دا ولې د دې ایکول نه دی یو کنډیشن دا مني هغه کنډیشن څه دی چې دواړو آرډر سیم دی خو الیمنټ پکې سیم نه دی الیمنټ پکې سیم نه دی نو د دې وجې نه موږ دا نشو ویلی چې زموږ سره کم B میټرکس دی دا د D ایکول دی بلکې B میټرکس د چا ایکول دی د C میټرکس ایکول دی اوس ګورئ کوېسچن نمبر 5 تاسو له دوه میټرکس درکړي دي وایي د U او د V او د W ویډیو څه کوئ فایند کوئ یو میټرکس A دی چې په هغې کې کم الیمنټونه دي 2 - 3 U 0 V -3 5 and W کرسپونډنس الیمنټ کمپیر کوئ دغه به ویلیو وي کرسپونډنس ویلیو یې کمپیر کوئ دا به د U او د V او د W سي ویلیو وي لکه دلته V دی که نه دلته څه پروت دی د V په پوزیشن باندې کرسپونډنس الیمنټ دلته 2 دی نو د V ویلیو څه شوه 2 شوه بل ویریبل پکې څه دی U د U پوزیشن دلته څه دی سیکنډ رو فرسٹ کالم سیکنډ رو فرسٹ کالم کې دلته کم الیمنټ دی 5 دی نو U is equal to 5 بل وګورئ دلته څه دی سیکنډ رو سیکنډ کالم کې دلته W دی او موږ د W ویلیو څه ده فایند کول دی په دې میټرکس کې نو په سیکنډ رو او په سیکنډ کالم کې دلته یو الیمنټ شته او هغه څه دی 0 څه دی 0 نو موږ وایو چې W is equal to 0 نو موږ له د W د U او د V ویلیو سو فایند کولو او هغه موږ څه کړه فایند کړه سټوډنټ د دې پورې دا لیکچر پوره دی دې نه بعد چې کوم کوېسچن دي 6 اور 7 کوېسچن دي هغه ډېر زیات لانګ دي نو هغې دپاره به زه سپریټ ویډیو جوړه کړم نن پورې دا پوره دی الله حافظ